Can I get a yes on chat? चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मीः सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। आ समग्र सत्र बे एरिया वैष्णव परिवार એમને આયોજિત કર્યું અને સાથે સાથે LA ના વૈષ્ણવોની સંગતિ થઈ તેના માટે બેવ ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટીને ખૂબ ખૂબ આભાર. My deepest congratulations to both of these organizing committees. આ સત્ર USA ના વૈષ્ણવો માટે આયોજિત કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતના અમુક વૈષ્ણવો આમાં જોડાયા છે. સત્રની ભાષા ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશનું પેરા કોમ્બિનેશન રાખવામાં આવી છે. બેવ ભાષાઓનો વિનિયોગ આ સત્રમાં થશે. આજના સત્રના વિરામમાં સત્રના બેઝિસ પર જે પણ અહીંયાથી બોલવામાં આવી રહ્યું છે એમાં કોઈ આપ લોકોને પ્રશ્ન હોય, એમાં જો આપ લોકોને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એનો પણ આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખશું. હવે ગયા સત્રમાં વૈશાખ સુદ 14, it was my birthday according to Indian calendar. One of the reasons why I couldn't take a session that day because I was niyukt in seva. અને શ્રી ઠાકોરજીની એવી ઈચ્છા હશે કે મારા પિતૃચરણ પાસે આશીર્વાદાત્મક મંગલ એવો એક સત્ર શરૂ થાય, એના થકી 84 વૈષ્ણવોનું પ્રાસંગિક વક્તવ્ય આપણને બ્લેસિંગના સ્વરૂપે પૂજ્ય શ્રી કૃષ્ણદત્ત શાસ્ત્રીજી મારા પિતૃચરણે કર્યું હતું. 84 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં પહેલી વાર્તા આપણે લઈએ. આપણે પ્રયત્ન કરશું આજે પહેલી વાર્તા સમજવાનો, પરંતુ this is my first interaction with all of you. Even I'll take a chance, I'll take this moment to make you understand why 84 Vaishnavas. દીર્ઘકાલથી, વર્ષોથી આપણે ત્યાં એક કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે અને એ કોન્સેપ્ટનું નામ છે ધી આર્ટ ઓફ સ્ટોરી ટેલિંગ. વર્ષોથી આપણે ત્યાં અલગ અલગ રીતે કોઈક ને કોઈક પ્રકારે કોઈક ને કોઈક વાર્તાઓ કહેવામાં આવી છે. Even if you go ages beyond when there were no communication in terms of vocal, there were paintings that were carved on the various caves under the mountains.
And even if we go to a different extent, there were stories that were written in the format of letters. પત્રના આધારે પણ વાતો લખવામાં આવતી હતી, and those were being sent to a lot of people. The format of stories has been this since ages. વાર્તાઓનો પ્રકાર, વાર્તાઓનો જે ક્રમ એ ઘણા વર્ષોથી ચાલતો રહ્યો છે. You want to consider the Western culture, Aesop fables is one of the major concept of stories. You want to consider Indian culture, Hitopadesh has been one of the major concept of stories. The entire motto of stories is to communicate with the opposite person and to make them understand the various principles of life. મારા વક્તવ્યમાં આપ લોકોને એક વસ્તુ બોલવાની છૂટ, જે પણ ગમે, કોઈ પણ શબ્દ અથવા તો વાક્ય આપ લોકોને લાગે કે આ બહુ જ સરસ છે, તો આપ લોકો ચેટ ઉપર જય હો લખી શકો છો. અને જો ફેસબુક ઉપર શ્રવણ કરી રહ્યા હો તો આપ લોકો ત્યાં જય હો કમેન્ટ કરી શકો છો. Let me tell you one thing about the culture that we all have. Mind you, it's not a monologue, it's a dialogue. The only difference is I cannot listen to your dialogue right now because my mic has been inserted in the slot. Otherwise, I'm open to have a conversational based satsang as well. But since we are supposed to continue in a flow, technology has been graceful enough to give us a chat. So if all of you are hearing me, આપ લોકોને જો મારો અવાજ આવી રહ્યો છે અને આપ લોકોને આમાંથી કોઈ પણ વાક્ય ગમી રહ્યું છે, તો આપ લોકો ચેટ ઉપર જય હો ડેફિનેટલી લખજો. May it be Western culture, may it be Indian culture, may it be the Eastern segment as well. The art of storytelling, વાર્તાઓ કહેવાની જે પ્રક્રિયા છે એ નવી નથી, વૈદિક કાળથી છે. વેદમાં અમુક સ્ટોરીઝ આવે છે. વેદથી થોડો આગળ ક્રમ લઈએ તો વેદાંત આવે. The concept of Vedant is nothing but a teacher and a student sitting on the same level. The word is Upanishad. Upa means to sit. And here the teacher and the student are sitting close enough and they're talking about various aspects of life. They're talking about various physical and metaphysical aspects of the world. This is the entire concept of storytelling which has been there since eons, which has been there since ages. The same concept of storytelling, આ વાર્તાઓ કહેવાની જે ક્રિયા છે એને આગળ વધતા આપણે જોઈએ તો પુરાણ સાહિત્ય આવે છે. જ્યારે એક વક્તા અલગ અલગ શ્રોતાઓને એક સાથે, either it's one to many or even if it is one to one or one on one, આ બે કોન્સેપ્ટ આપણે ત્યાં પુરાણમાં પણ આવે છે. ઈ એક્સટેન્ડ સુધી કે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં પણ એવા ઇન્ટરેક્શન છે જે વન ઓન વન છે અને વન ટુ મેની છે એક સાથે. પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવજી મહારાજનો સંવાદ જે છે, even if it is one on one, but there were other people present as well at the same time. વાત એકબીજા સાથે નહીં થઈ રહી છે, પરંતુ લોક કલ્યાણ ઘણા બધાનું થઈ રહ્યું છે. And mind you, there was no YouTube back then. There is a YouTube now. એટલે કોઈ પણ વસ્તુની પુનરાવર્તન કરવી હોય, રિવિઝન કરવું હોય, એને રીવિઝિટ કરવું હોય, ઈ કોન્સેપ્ટ્સને ફરી સમજવા હોય, તો ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે એ વસ્તુને ફરી સમજી શકીએ છે, જાણી શકીએ છે, માણી શકીએ છે, એને આપણા મગજમાં ફિક્સ કરી શકીએ છે
અને ક્યાંક ધીરે ધીરે કરીને એને લાઈફમાં આપણે અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. અહીંયા if I'm understanding, there are quite some youngsters who are there. If not, there are parents who are worried about their young children. Not just USA, but India, everywhere the concept is same. મારા પુત્ર મારી પુત્રી ધર્મના માટે શું કરશે? એમને ધર્મના બાજુમાં વાળવા હોય તેના માટે આ એક આર્ટ છે, આ એક સ્કિલ છે જેને ખૂબ સારી રીતે શીખવાની જરૂરત છે. and that is nothing but the art of storytelling. એક રાજા, એને ત્યાં 3 સંતાનો, ત્રણેય સંતાનો એટલા તોફાની કે વાત નહીં પૂછો. A child is supposed to be mischievous because he has a lot of energy. Energy plus innocence નું કોમ્બિનેશન છે એક ચાઇલ્ડ. તો આ દીકરો કે દીકરી એમાં આટલી બધી એનર્જી છે, એમાં આટલી બધી ઉર્જા છે, તો એ ઘણી બધી મસ્તી કરે. એ કોઈ નવાઈની વાત નથી. ઇટ્સ નથિંગ ન્યૂ. 5000 years ago ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આવી જ મસ્તી કરતા હતા. અને જો એનાથી પણ થોડા વર્ષો આપણે પાછળ જોવાનો ટ્રાય કરીએ અને ક્યારેક લાઈફમાં વાલ્મીકી રામાયણને વાંચીએ, if we get a chance to read Valmiki Ramayan as well, we'll get to know even Sri Ramchandraji had some stage of life when he had a balpan. He had his childhood as well, wherein he was trying to make the most out of it. So in this ficklish age, one of the best parts about this ficklish age of childhood, the listening skills are extremely strong. Listening skills are extremely strong, and more than listening, the child learns from observation. ખાલી શ્રવણ કરવાથી નહીં, અપિતુ નાના છોકરાઓ પોતાના વડીલોને જોઈને અમુક વસ્તુઓ કરે છે. Now when I say the definition of child, the child's definition is not 18 years. He is very young. The child is very young. Because સંસ્કારનું સિંચન, the mentality, the culture, the principles that are supposed to be instilled in a child, it doesn't just happen when they are born. It actually happens when the child is in the mother's womb. માના ગર્ભમાં એ શિશુના, એ બાળકના, એ પુત્ર અથવા તો પુત્રીના નું ગુણોનું સિંચાઈ થવાનું એના ગર્ભમાંથી શરૂ થાય છે. આપ લોકોને એક પ્રખ્યાત કથા તો યાદ જ હશે. અભિમન્યુ જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે ચક્રવ્યૂહમાં પ્રવેશ કેવી રીતે કરવો એ તો શીખી લીધું, પરંતુ માતા પોડી ગયા, એનાથી ચક્રવ્યૂહમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવાનું તે એમને શીખવા ન મળ્યું. A child who is in a mother's womb is also listening to all of these narrations that have been given by other people. Similarly, આ જે વાર્તાઓ છે, these are not mere stories. આ ખાલી moral stories નથી. આ સ્ટોરીઝનું લાઈફમાં પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિકેશન કરવાનું છે એ વિચારીને પણ આ વાર્તાને એક વાર્તાનો દ્રષ્ટિકોણ આપણે જરા વિચારવો જોઈએ. આપ લોકો પુષ્ટિમાર્ગીય છો, અનેકવિધ વાર 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા સાંભળી છે. એનો ભાવ પક્ષ, એનો ભાવ પ્રકાશ ઇત્યાદિ આપ લોકોએ ઘણી વાર શ્રવણ કર્યું છે. પરંતુ આ વાર્તાને છે ને આજે આજના જનરેશન માટે કેવી રીતે એપ્લિકેબલ બનાવવાની છે એના માટે જરાક આપણે વિચાર કરીએ ને તો આ વાર્તા થોડી સાર્થક થશે. અને મારી ભાષામાં કહું તો આ વાર્તા થોડી કોન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ થશે. આજના સમાજને છે ને કોન્ટેક્સ્ટ જાણવો હોય છે. આ શા માટે, why should I do this?
તો વાર્તાને છે ને કેવલ એક સ્ટોરી અને નરેશનના ફોર્મેટમાં નથી જાણવાનું. લોકો લાખો રૂપિયા ખર્ચીને સાયમન સિનિકને સાંભળવા જાય છે, ગેરી વીને સાંભળવા જાય છે. એક કામ કરીએ, આપણે આ મોડર્ન મોંગને એકવાર સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરજો. 84 વૈષ્ણવોની વાર્તાનો જે ડિફરન્ટ દ્રષ્ટિકોણ છે એ આપણને જાણવાનો અહીંયા એકવાર અવસર પ્રાપ્ત થશે. And instead of paying thousands, we just need to invest some amount of time in learning new languages. Automatically, the flow of wisdom will come to you. You wouldn't need to seek knowledge. That knowledge, that wisdom will definitely come to you. 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા, એના મેઇન ઓથર શ્રી ગોકુલનાથજી. કોણ છે આ શ્રી ગોકુલનાથજી? મહાપ્રભુજીના ગ્રેન્ડસન, ગુસાઈજીના સન, જેને આપણે આપણી ભાષામાં લાલ કહીએ, બાલક કહીએ ઇત્યાદિ. શ્રી ગોકુલનાથજીનો રોલ પ્લે આપણે ત્યાં કેવો છે તો જરા એને સમજીએ. આપ લોકો એક પ્રખ્યાત કીર્તન સાંભળ્યું છે, માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટ વે માર્ગ રીત દિખાઈ, પરમાનંદ સ્વરૂપ કૃપાનિધિ શ્રી વલ્લભ સુખદાયી પ્રગટ વે માર્ગ રીત દિખાઈ. આગળ જતા જતા જરા એમાં એક લિપિ આવે છે. અનસર કરત હી બેઠે. જ્યારે આ કીર્તન આગળ વધે છે, અનવસર થઈ જાય છે, ત્યારે મહાપ્રભુજી પોતાની નિજ મંડળી બોલાવી. ત્યારબાદ વેણુ ગીત યુગલ ગીત કી રસ બરખા બરખાઈ પ્રગટ વે માર્ગ રીત દિખાઈ. વલ્લભકુલ કેવલ બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા નથી આપતું, અપિતુ શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો ભાવ પોષણ માટે પણ વિચાર કર્યો છે. સિદ્ધાંત આપ્યો, સિદ્ધાંત સાથે સાથે સિદ્ધાંતના પાછળની સમજણ પણ આપી છે. આપણે ત્યાં એક પ્રોફેશન છે લોયર્સનું. લોયર્સ જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમને સમજે, લોયર્સ લોને સમજે અને ઈ લોને ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનું કામ પણ લોયર્સ કરે છે. એવી જ રીતે શ્રી મહાપ્રભુજી જો કોઈક સિદ્ધાંત આપણને જણાવે છે તો અન્ય આચાર્યો શ્રી મહાપ્રભુજીના એ સિદ્ધાંતને સમજીને એના ઉપર કમેન્ટ્રી કરીને આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. એટલે એવું નહીં કે ખાલી સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધો, એ સ્ટેટમેન્ટને સમજાવવા માટે પણ એફર્ટ્સ આપણે ત્યાં આપણા ગુરુજનો, આપણે ત્યાંના આચાર્ય ચરણે લીધેલા છે. જેવી રીતે when you are studying in a normal college or a normal school, there is something called as a textbook. અમારા ભારતમાં તો ટેક્સ્ટબુક બહુ પ્રખ્યાત છે, લોકો એને ગોખીને પાસ થઈ જાય છે. The textbook is the basic fundamental study guideline, but if you want to enrich your knowledge, if you want to enrich your wisdom, કેવલ એ ટેક્સ્ટબુક થી કામ નથી ચાલતું, અપિતુ એના માટે રેફરન્સ બુક્સ વાંચવી પડે છે. હવે આપણે ત્યાં ટેક્સ્ટબુક વાંચવાની બંધ થઈ ગઈ, કેવલ ગાઈડ વાંચવાની શરૂ કરી. હવે આ ગાઈડ કેવી હોય ને જરા એનો કોન્સેપ્ટ આપ લોકો સમજો. નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય ને, એમાંથી આમ છબલું પાણી લઈ લીધું અને એને કોઈ બીજી જગ્યાએ માઇગ્રેટ કરી નાખ્યું, એનું નામ છે ગાઈડ. અને ટેક્સ્ટબુક નો કોન્સેપ્ટ સમજો, ઈ જ નદી, ઈ જ કિનારો, પરંતુ એને ધીરે ધીરે કરીને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પીતા રહીએ તો એ ટેક્સ્ટબુકના કોન્સેપ્ટ આપણને ધીરે ધીરે ક્લિયર થવા લાગે. આ એક બેઝિક ડિફરન્સ છે જે આપણે સમજવા જેવો છે અહીંયા. યુ હેવ a textbook called 84 Vaishnavas.
અને આ 84 વૈષ્ણવાસના કોઈક વોટ્સએપ ફોરવર્ડ થી સમજવાનો આને પ્રયત્ન ન કરો. આપ લોકોને છે ને બે કર જોડીને વિનંતી કરું, વોટ્સએપ પર જે આવે છે એ બધું સત્ય હોતું નથી. એના માટે પોતાના રૂટ્સને એનાલાઇઝ કરવાની ખૂબ જરૂરત છે. યંગસ્ટર્સ જે હશે અહીંયા અથવા તો જે ફેક ન્યૂઝ, ટેકનોલોજીકલ ફેક ન્યૂઝના માટે હમણાં ઘણું બધું ચલણ થયું છે. એવી જ રીતે પુષ્ટિમાર્ગના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ આ ફોરવર્ડનો એક ખૂબ સુંદર ચલણ આવ્યો છે, જે વગર જોઈએ, વગર જાણીએ, વગર સમજીએ વલ્લભાધીશ કી જય, અમને મહારાણી કી જય એમ કરીને બધા ગ્રુપ્સમાં ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે અને એને કોઈ તપાસતું નથી કે આ સાચું છે કે ખોટું છે. તો ઈ ગાઈડ થી મિસગાઈડ થવાના બદલે પોતાની ટેક્સ્ટબુક તરફ આપણે પાછા વળીએ અને ઓથેન્ટિક જે વચનામૃત છે એને ધીરે ધીરે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. then we'll understand why were these 84 Vaishnavas there. મહાપ્રભુજીના દ્વાદશ અંગ, એમાં રહેલા 7 ગુણો, ધર્મી, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશસ્વી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અઢળક વાર આપ લોકોએ શ્રવણ કર્યું છે. 84 વ્રજકોષ છે, એના કારણે 84 વૈષ્ણવો થયા. 84 લાખ યોનિઓમાંથી એક વૈષ્ણવને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા, એના કારણે 84 થયા. આપ લોકોને 84 ની ગણતરીમાં પીએચડી થઈ ગઈ છે. પરંતુ આ વૈષ્ણવોનું ઇમ્પ્લિકેશન લાઈફમાં શું છે એને જો જાણવાનો પ્રયત્ન કરશું અને અકોર્ડિંગલી પોતાની લાઈફ, પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ, પોતાની માઇન્ડસેટ, પોતાની થિંકિંગ, પોતાનો અપ્રોચ, પોતાનો વ્યવહાર, પોતાનું ઇન્ટરેક્શન, પોતાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન, આ બધું જો ધીરે ધીરે કરીને ચેન્જ થશે તો જઈને આપણી લાઈફમાં છે ને થોડા ચેન્જીસ આવે છે. આપણને શું લાગે, શાસ્ત્રમાં તો લખ્યું છે. ઘણાને તો એવું પણ થાય આ આચાર્ય ચરણનું કામ જ હતું ખાલી કહેવાનું. આચાર્ય ચરણનું ખાલી કામ કહેવાનું નથી, અપિતુ સ્વતઃ અપ્લાય કરેલું છે એના કારણે છે. એટલે લોકોને શું લાગે કે આ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. આ પ્રેક્ટિકલ શબ્દ છે ને આખા સમાજમાં એક વાયરસ ઉત્પન્ન કર્યો છે. whatever is not applicable or acceptable to this brain is impractical. કોઈ આપણને કે કેવલ અને કેવલ આખા દિવસમાં પાણી પીને જીવો. Oh sorry, that's not practical. Our body requires food, our body requires nourishment. પણ અમુક યુનિવર્સિટીમાં અમુક રિસર્ચ પેપર થાય અને અમુક રિસર્ચ પેપર પછી આપણને આવીને કે if you stay on water for 1 day on એકાદશી, it's a fantastic thing for your body. અને પછી બધા તાળી પાડીને એનો પ્રોત્સાહન કરે. All of a sudden that same concept becomes practical in our life. કેમ ભાઈ, સંસ્કૃતમાં લખાયું એટલે પ્રેક્ટિકલ ન હોય? ભારતનો 1 રૂપિયાનો સિક્કો છે ને, ભારતના એમ્બ્લેમના નીચે સત્યમેવ જયતે લખ્યું છે. ટ્રુથ અલોન ટ્રાયમ્ફ્સ. શું આ પ્રેક્ટિકલ નથી? અદાલતમાં જો ખોટું બોલીએ તો શું એ વસ્તુ આપણને ચાલે છે? જજ આપણને સ્પેર કરે છે એ વસ્તુ માટે? So just because it's not acceptable to you doesn't mean it's not practical. There are variations to it. There are interpretations to it. There are various complexities that we need to understand, and only then we'll understand whether it's practical or not. એટલે પ્રેક્ટિકલ શબ્દના પાછળ આ બધા સિદ્ધાંતોને છુપાડી નથી દેવાના, અપિતુ એને સમજીને પોતાની લાઈફને ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાનું આખું કાર્ય છે એ આ 84 વૈષ્ણવો પાસેથી શીખવાનું છે. હવે ઘણા લોકોને એમ જ લાગે છે મહાપ્રભુજી જેવા અલૌકિક આચાર્યના કેવલ અને કેવલ 84 વૈષ્ણવ હોય. જરા આ મિથ્યાથી આપણે દૂર રહીએ. 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા શ્રવણ થઈ રહી હતી ત્યારે એકાદા વૈષ્ણવે એનું લખાણ કાર્ય શરૂ કર્યું. લખાણ કાર્ય શરૂ કર્યું, ગોકુલનાથજીને ખ્યાલ આવ્યો ત્યારથી
84 અને 252 ક્રમે એ વૈષ્ણવોની વાર્તા અટકાઈ ગઈ. એના કારણે આગળના વૈષ્ણવોની ગણતરી આપણને મળતી નથી. પરંતુ આ 84 વૈષ્ણવ અજ કેવલ મહાપ્રભુજીના વૈષ્ણવો નથી. સમગ્ર ભૂતલ પર જઈને 3 વાર પરિક્રમા કરનાર આચાર્ય કેવલ 84 વૈષ્ણવોને એક્સેપ્ટ ન કરે. એટલે ઘણાને શું છે 84 એમનો છે ને મેજિક નંબર થઈ ગયો છે. બટ ધ વર્લ્ડ ઇઝ બિયોન્ડ 84 એઝ વેલ. મહાપ્રભુજીના સેવકો ઇઝ ઓલ્સો બિયોન્ડ 84. અને એમાંના પહેલા ક્રમાંકે જે આવે છે શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજી. આ કંડિલભાઈએ કીધું હતું ને એટલે પહેલી વાર્તામાં પ્રવેશ કર્યો, નહીતર તો આજે હું કરવાના જરાય મૂડમાં નહોતો. આપ લોકોને 84 વૈષ્ણવોની પ્રેક્ટિકાલિટી તરફ મારે આજે ખૂબ વધારે ધ્યાન દોરવું હતું. કંડિલભાઈ, you and me have a relation, that's why I'm quoting you. Please don't feel bad about it. We are quite what do we say? We have a good relation that we can call each other by names. So I was not at all in mood to enter the first crumb of 84 Vaishnavas. But we'll try. We'll try our level best to understand it practically as well. આ ઘણા બધા સાંભળે છે, ઘણા બધા છે ને આમ માથું હલાવે છે, પણ જરા જય હો બોલવામાં આળસ કરે છે. તો એની નોંધ લઈ રહ્યો છું હું. પછી the way you treat the speaker also treats back. એ તો આપણને ભાગવતજીમાંથી પણ જોવા મળે છે. પરીક્ષિત રાજાએ જે પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા એવી જ રીતે સુખદેવજીએ એના જવાબો આપેલા હતા. અને લોટ ઓફ પીપલ હેવ ધીસ કન્સર્ન કે પ્રશ્ન ન પૂછાય, પ્રશ્ન પૂછવાથી આમ થાય, પ્રશ્ન પૂછવાથી તેમ થાય. જો પ્રશ્ન ન પૂછ્યા હોત ને તો આપણે ત્યાં આટલું બધું વેદાંતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત જ ન થયું હોત. પ્રશ્ન is the seed of discovery. The question is the seed of invention. આ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. અને આવી જ રીતે અહીંયા વૈષ્ણવોએ પણ શ્રી ગોકુલનાથજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આજે કઈ કથા કરશો. જો વૈષ્ણવો મોઢા પર આમ આંગળી રાખીને બેઠા હોત અને શ્રી ગોકુલનાથજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જ ન હોત કે આજે કઈ કથા કરશો, તો ગોકુલનાથજી એમ જવાબ જ ના આપત કે આજે આપ લોકોને ફલ કહીશ. ભગવાનના ભક્તોની કથા કહીશ, શ્રી આચાર્ય ચરણના વૈષ્ણવોની કથા કહીશ. અચ્છા, અહીંયા મને એવું મેસેજમાં આવ્યું છે કે આપ લોકોનો કદાચ ના સોરી, કંઈક મારું મિસઇન્ટરપ્રિટેશન હતું. હવે દામોદરદાસ હરસાનીજીનું સ્વરૂપ આપ લોકોએ વાર્તામાં જાણ્યું છે. દામોદરદાસ હરસાનીજી કોનું સ્વરૂપ છે? અચ્છા, એવું ન હોય કે ખાલી આપ લોકો જ પ્રશ્ન પૂછી શકો, પ્રશ્ન હું પણ પૂછી શકું. તો આપ લોકો ચેટમાં ઉત્તર આપી શકો છો. કોનું સ્વરૂપ છે શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજી? વાહ, સરસ. શ્રી લલિતાજીનું સ્વરૂપ છે દામોદરદાસ હરસાનીજી. હવે lot of youngsters like you and me, ગોવર્ધન નાથ કી જય. મારા ઘરમાં આરતી આવી શ્રી ઠાકોરજીની રાજભોગની. હવે કોઈ પણ વાર્તા હોય ને એના 3 એંગલ હોય છે. 3 એંગલ. The first one is the physical form of it. આદિ ભૌતિક. જે ફિઝિકલ ફોર્મમાં ત્યારે એ ઇવેન્ટ પર્ટિક્યુલરલી થયો હતો એ આદિ ભૌતિક. બીજો છે આધ્યાત્મિક, જે એના પાછળનું મેટાફિઝિકલ સ્પિરિચ્યુઅલ રીઝનિંગ છે ઈ, કે આ વાર્તામાંથી મેસેજ શું કન્વે થાય છે ઈ.
આધ્યાત્મિક, અને ત્રીજું છે આધિદૈવિક, ડિવોશનલ, જે દેવતાઓના અનુસંધાનમાં છે, જે દૈવિક છે ઈ કોન્ટેક્સ્ટમાં. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, મહાપ્રભુજી એની ડેફિનેશન ખૂબ સારી રીતે આ ત્રણ વસ્તુમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. ફિઝિકલ, મેટાફિઝિકલ, સ્પિરિચ્યુઅલ, આ ત્રણ એના સ્ટેજીસ છે. વાર્તા જ્યારે ઘટી ફિઝિકલ અથવા તો કન્વે કરવામાં આવી ફિઝિકલ, એના અંદરનો રહેલો મીનિંગ મેટાફિઝિકલ, હિડન મીનિંગ્સ, અને દૈવી આદિદૈવિક એનો સ્પિરિચ્યુઅલ એસ્પેક્ટ, એ ત્રણ રીતે એને સમજવી જોઈએ. તો એવી જ રીતે આ જે બધા વૈષ્ણવો છે, કોઈ સાધારણ વૈષ્ણવો નથી. આપ લોકો જ્યારે સેવા કરો ત્યારે ગદ્ય મંત્ર બોલો છો, અને ગદ્ય મંત્રનું એકાદું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. હજારો વર્ષ પહેલા વિખૂટો પડેલો હું જીવ, thousands of years ago I have been separated from you as a soul. ભગવાનમાંથી આ બધા જીવો આવે છે. મમય વાંશો જીવ લોકે, ભગવાનના અંશ, ભગવાનના પાર્ટ્સ, ભગવાનના માઇનોસ્ક્યુલર આટલા સાઇઝીસના આ બધા સોલ્સ આ બધા પૃથ્વી પર આવેલા છે. કોઈક ને કોઈક કારણસર, there is some reason. ઘણા લોકો પ્રશ્ન પૂછે, what is my purpose of life? આજકાલની પ્રજા એક બુક વાંચે છે, The Monk Who Sold His Ferrari. એમાં પણ આના જ વિશે ઘણી બધી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. What is the purpose of my life? આ મોંકને પૂછશો ને તો એક જ જવાબ આપશે, વૈષ્ણવ ઘરમાં જન્મ લીધો છે તો એક જ આપણો પર્પસ છે, તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આ જીવ જેને આપેલો છે ઈ જીવની સેવા કરવા, ઈ જીવના દાતા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવાનું કર્તવ્ય આપણું. અને એના સાથે સાથે ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય, તો શું માનવ સેવા કરવી કે ન કરવી? એના માટે પણ આપણે ત્યાં બહુ મોટો ઢીંઢોરો પીટવામાં આવે છે. માનવ સેવા is a complementary thing and you don't need to take special efforts for it. It is something you should do by virtue. No one needs to tell you that you need to take care of humanity. Humanity is by default one of the most important characteristic of a Vaishnava. I am going to repeat this one statement. Humanity is by default one of the most important characteristic of a Vaishnava. એટલે એના માટે તમને કોઈ સ્પેશિયલી કે નહીં કે તમારે હ્યુમેનિટી કરવા જવાનું છે, એ સહજ થાય છે. પરંતુ સેવા કરવાના માટે થોડી એડિશનલ એફર્ટ્સ લેવી પડે છે, બીકોઝ ભગવાન આપણને કન્ટિન્યુઅસલી ટેસ્ટ કરે છે. અને આ ટેસ્ટ ખાલી તમારી નથી થઈ, આ ટેસ્ટ 84 વૈષ્ણવોની પણ થયેલી છે. આપણી જે બિલીફ સિસ્ટમ છે એ રીઇન્કાર્નેશનમાં માને છે. આપણી જે બિલીફ સિસ્ટમ છે એ કર્મના સાયકલમાં માને છે. આપણી જે બિલીફ સિસ્ટમ છે એ ગ્રેસમાં માને છે, ભગવાનની કૃપામાં માને છે. ભગવાનની કૃપા અને ભગવાનની ઈચ્છા થઈ ત્યારે આ 84 વૈષ્ણવોએ એક એક કરીને આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધો છે. અને એમાંના સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવની વાર્તા આવે છે ઈ દામોદરદાસ હરસાણીજી. આપ લોકોને આ કારણથી પૂછ્યું હતું કે શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજી સ્વરૂપ કોનું, તો આપ લોકોએ જે જવાબ આપ્યો કે શ્રી લલિતાજીનો. તો એક વસ્તુ સમજો, આધિદૈવિક જે સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ડ છે આખો, ત્યાં એક ધામ છે જ્યાં ભગવાન બિરાજેલા છે. અને ભગવાન જ્યાં બિરાજેલા છે ત્યાં એક કોન્સેપ્ટ હોય છે નિત્ય લીલાનો. ત્યાં બધું જ છે શ્રી ઠાકોરજી પાસે. વન, ઉપવન, કુંજ, નિકુંજ, સેવક, સેવિકા બધા જ છે ત્યાં. ભગવાનના 4 સખીઓ, 56 સખીઓ, આપ લોકોએ જે ગણતરી જ્યાંથી જે પણ વોટ્સએપના મીડિયાથી શીખી હોય એ બધી જ ત્યાં પોસિબલી અવેલેબલ છે.
પરંતુ શ્રી ઠાકોરજી ત્યાં જે જીવો છે એને પોતાની સેવા કરવાના માટે, પોતાના સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાના માટે, પોતાના સાથે એક રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરવાના માટે ઈ વૈષ્ણવોને, ઈ જીવોને વૈકુંઠથી, પોતાના નિજધામથી આ પૃથ્વી ઉપર પાછા મોકલ્યા છે, આ અર્થ ઉપર પાછા મોકલ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો આપ લોકોને? શ્રી ઠાકોરજીએ આ જીવોને પોતાના સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાના માટે, પોતાના સાથે એક રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવાના માટે અને ફરી પોતાના ધામમાં પાછા આવવા માટે આ એક ટાસ્ક અસાઇન કર્યું છે અને એના કારણે આ વૈષ્ણવો પૃથ્વી પર આવ્યા છે. અમુક જીવોએ કોઈક પ્રકારનો એક્ટ એવો કર્યો જેના કારણે કર્મના બંધનના કારણે ફરી આવવું પડ્યું. અમુક જીવો પર ભગવાનની સહજ કૃપા થઈ, એના કારણે આવવું પડ્યું. અને ક્યાંક એવું પણ વાંચવામાં આવે છે શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રી ઠાકોરજી આ ભૂતલ પર પધારવાના હતા. હસમુખભાઈ, હું આપના પ્રશ્નનો નિવારણ લગભગ 8:50 કરીશ. હમણાં આ રસાભંગ ન થાય ને એના માટે હું આપનો જવાબ 8:50 આપીશ. હવે આ જે જીવો આવ્યા છે એ પ્રીવિયસ બર્થમાં કોઈક ને કોઈક ભગવાનની સેવામાં નિયુક્ત હતા અને આ જ એક સ્વરૂપ છે શ્રી લલિતાજીનું, જે શ્રી ઠાકોરજીના અંતરંગ સખીમાનું એક છે અને શ્રી ઠાકોરજીની ઈચ્છા થઈ એના કારણે શ્રી લલિતાજીનું પ્રાગટ્ય થયું. આપણે ત્યાં જે લોકોની જે વૈષ્ણવોની કીર્તનમાં રુચિ થોડી વધારે હશે એ લોકોને કદાચ ખ્યાલ હશે, રાધાષ્ટમીના અમુક દિવસો પહેલા વિશાખાજી, ચંદ્રાવલીજી, લલિતાજી ઇત્યાદિના પદ ગાવામાં આવે છે અને આપણે ત્યાં એકમાત્ર વૈષ્ણવ નાદ સૃષ્ટિના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એવા શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજીની વધાઈ પણ ગાવામાં આવે છે. દામોદર, ભગવાનની સુપ્રખ્યાત લીલા દામોદર લીલા. દામોદરો ભક્તવશ્યો, પુરુષોત્તમ સહસ્રનામમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દામોદર લીલા એના માટે આ વાર્તામાં આ ઉક્તિનું અનુસંધાન અહીંયા લેવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં 3 જન્મની વાર્તા કહેવામાં આવે છે. આપ લોકોએ 3 જન્મની વાર્તા ખૂબ સારી રીતે શ્રવણ કરેલી છે. મને જ્યાં જ્યાં યોગ્ય લાગશે ત્યાં ત્યાં હું એ જન્મનો ઉલ્લેખ કરીશ. જ્યાં મને લાગશે આપ લોકોને ખ્યાલ છે એના માટે એટલો વિસ્તાર નહીં કરું. વાર્તાઓ આપ લોકોને ખબર છે પણ એના પાછળનું રહેલું મહાત્મ્ય, એના અંદરનો રહેલો જે ગૂઢ અર્થ છે, એના અંદરનો રહેલો રસ છે એને આપણે થોડો પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી. મુકેશજી, આપને મારો નંબર કંડિલભાઈ પાસેથી મળી જશે. એ થોડોક લાંબો વિષય છે તો આપણે એને પર્સનલી ચેટ પર જરા વાત કરી લેશું. હવે શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજીની વાર્તા, શબ્દ આવ્યો છે અહીંયા દમલા. મલ રહિત એવા અમલા. વૈષ્ણવોને શ્રી ઠાકોરજીના માં પ્રીતિ તો હોય. નવીનજી, એને પણ હું આપને થોડોક પર્સનલી આપને એડ્રેસ કરીશ. એક વૈષ્ણવ હોય, એક જીવ હોય, એને ભગવાન ભગવત રૂપ સેવાર્થમ તત્સૃષ્ટિર નાન્યતા ભવેત.
ભગવાનની સેવા કરવા માટે દૈવી જીવોને ભગવાનને ભૂતલ પર મોકલ્યા છે. ભગવદ રૂપ સેવાર્થમ તત્ સૃષ્ટિર નાન્યથા ભવેત. આવી રીતે શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક વચન છે. એક વૈષ્ણવને શ્રી ઠાકોરજીમાં પ્રીતિ હોય એ તો સહજ છે, પરંતુ અહીંયા શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજીને શ્રી ઠાકોરજી કરતા શ્રી આચાર્ય ચરણમાં પ્રીતિ વધારે છે. એના કારણે અમલા, અને એનો આપણને એક સિદ્ધાંત પણ જાણવા મળે. બે એવા પ્રસંગ છે. એક, જ્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજીના ખોડામાં પોઢેલા છે, ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી રૂણઝૂણ કરતા પધારે છે. આપ લોકોને શું એકબીજાનું ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે? તો સ્વતઃને મ્યુટ કરવા વિનંતી છે, તાકી શું બીજાને રસભંગ ન થાય આમાં. હવે જ્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણ પોઢેલા હતા અને ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી પધારે છે, શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજી આપને દૂરથી જ રોકી નાખે છે. તમારા અને મારામાં આ ગજુ નથી કે શ્રી ઠાકોરજી આવી રીતે પધારી રહ્યા હોય અને આપણે એમને રોકી દઈએ. પરંતુ શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજીમાં અનેકવિધ પ્રીતિ છે, અગણિત પ્રીતિ છે. એના કારણે શ્રી આચાર્ય ચરણના સુખના વિચાર કરીને આવી રીતે શ્રી ઠાકોરજીને પરિશ્રમ આપ્યો છે. અને ત્યાં ઘણીવાર લોકો એવી રીતે મિસઇન્ટરપ્રેટ પણ કરે છે કે આવી રીતે પરિશ્રમ આપીએ તો ચાલે ન ચાલે, એના માટે પણ ઘણા લોકો વિચાર કરે છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી જ ત્યાં દામોદરદાસ હરસાણીજીને કહે છે કે આવી રીતે પરિશ્રમ ન દેવાય. આ તો ભગવાનનું મોટું મન, ભગવાને ભક્તની પ્રીતિ જોઈ એના કારણે શ્રી આચાર્ય ચરણને રોક્યા હતા કે આપ એને ખીજશો નહીં, આપ એને ચીડાવશો નહીં. આ બહુ ઇનોસન્ટ લવ છે અને આ બહુ ડીપ અને ઇમેન્સ લવ છે. લોકો શું આનાથી ઇન્ટરપ્રેટ કરે, આવી રીતે થયું એટલે આપણાથી પણ થાય. મને છે ને એક જ સ્ટેટમેન્ટ કેવો છે, મોટા કે તે કરવાનું, મોટા કરે તે કરવાનું નહીં. બીકોઝ જે દામોદરદાસ હરસાણીજી કરી શકે એ તમારા અને મારામાં જરાય સામર્થ્ય નથી. વી ડોન્ટ હેવ ધ કેપેસિટી ટુ ડુ ધ સેમ થિંગ. Because we have been allocated with some kind of an adhikar. એવી જ રીતે બીજો પ્રસંગ થાય છે એના સ્ટાર્ટમાં જે આપણને શ્રવણ કરવામાં આવે છે કે દાન બડો કે દાતા. અહીંયા શ્રી દામોદરદાસ હરસાણીજીનો શ્રી મહાપ્રભુજી માટેનો જે પ્રેમ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીમાં જે વિશ્વાસ છે, શ્રી મહાપ્રભુજી માટે જે પ્રીતિ છે, એના કારણે દાન બડો કે દાતામાં દામોદરદાસ હરસાણીજી માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે દાનને જ્યાં ઈચ્છા હોય ત્યાં જઈ ન શકે, પરંતુ દાતા જ્યાં મોકલે ત્યાં ઈ દાન જાય છે. અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે રિસ્પોન્સિબલ ગણવામાં આવ્યા છે. અને એનું આપ લોકોને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું. જો આપ લોકો પાસે 84 વૈષ્ણવની વાર્તા વ્રજ ભાષામાં હશે તો એની પીડીએફ ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છે. અહીંયા હું શું જે પોઈન્ટ કહેવા માંગુ છું આપ લોકોને સમજાવું. એમાં એક લિસ્ટ છે, 46 નંબરનું પેજ છે, એમાં એક લિસ્ટ આપેલી છે. શું છે એ લિસ્ટ? શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે સેવકોને ભગવત સ્વરૂપ પધરાવીને આપ્યા છે તેની લિસ્ટ છે આ. અને એ લિસ્ટની આપ લોકો ગણતરી કરશો તો આપ લોકોને ખ્યાલ આવશે 84 વૈષ્ણવોને શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભગવત સેવા પધરાવીને આપી નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ અહીંયા ગણતરી પ્રમાણે 63 વૈષ્ણવોને ભગવત સેવા
અલગ અલગ સ્વરૂપમાં પધરાવીને આપી છે. ક્યાંક પાદુકાજી પધરાવ્યા છે, ક્યાંક બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રને પત્ર પર લખીને પધરાવ્યો છે, ક્યાંક વસ્ત્ર પધરાવ્યા છે, ક્યાંક સ્વરૂપ પધરાવ્યું છે, ઇત્યાદિ કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ 84 વૈષ્ણવોને સેવા પધરાવીને આપી નથી. અને ઈ વસ્તુને આ દાન બળો કે દાતામાં સમજવાનું છે. દાતા સામેવાળા વ્યક્તિને, સામેવાળા વૈષ્ણવને, સામેવાળા વૈષ્ણવની પાત્રતાને સમજીને એને સેવા પ્રદાન કરવામાં આવી છે. આપણે કેવલ ને કેવલ એમ કહી દે દાન બળો કે દાતા, એમાં દાતા મોટા, ના જ નહીં. પરંતુ એનો એક ડિફરન્ટ એંગલ જોવાનો જ આપણે પ્રયત્ન કરીએ ને, તો શ્રી મહાપ્રભુજી જે શ્રી ઠાકોરજીને પોતાનું સર્વસ્વ માને છે, નવનીત પ્રિયાજીની કથામાં એ વસ્તુ આવે છે, નવનીત પ્રિયાજીની વાર્તામાં એ આવે છે કે ये मेरो સર્વસ્વ है, ગજ્જન ધાવનજીને જ્યારે પધરાવવામાં આવે છે ત્યારે. તો આ દાન બળો કે દાતામાં એમાં સમજવા જેવું વાત છે. મહાપ્રભુજી પોતાનું સર્વસ્વ વૈષ્ણવને આપી રહ્યા છે. તો સર્વસ્વ જે આપે છે એ દાતા મોટા. અને દાનમાં પણ શું આવી રહ્યું છે? યેઈ એઈ એઈ તેઈ કછું ન સંદેહ. આપ લોકો એ કીર્તન જાણો જ છો. શ્રી મહાપ્રભુજી માટે પણ શ્રી ગુસાઈજીએ લખ્યું છે, વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ, વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ. બસ દામોદરદાસ હરસાણીજીની વાર્તાની પૂર્વ પીઠિકા કંઈક આવી રીતે કરવામાં આવી છે. હવે જે એક બે પ્રશ્નો આવ્યા હતા, એમાંનો એક પ્રશ્ન હું અહીંયા લઉં છું. કંડિલજી, આપ મુકેશજીને અને નવીનજીને મારો પૂર્ણિમાબેન છે એમના સાથે હું ફોન પર વાત કરી લઈશ. બિંદુ સૃષ્ટિ અને નાગ સૃષ્ટિ માટે આપ લોકોને હું ફોન પર જરાક શ્રવણ કરાવડાવી દઈશ. એને હમણાં પબ્લિકલી એટલું હું વિસ્તાર નથી કરતો. હવે જે કોકીબેન શાહે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, humanity is a character of a Vaishnav and why almost all of Vallabhkul and almost all Vaishnav temples and almost all Vaishnavs are not indulge into serving humanity. આ એક વ્યક્તિગત વિષય છે જે વલ્લભકુલના આચાર્યો, મંદિરો અને વૈષ્ણવોએ પોતાની જવાબદારી સમજીને લેવાનો છે. મહાપ્રભુજીનો, શ્રી ગુસાઈજીનો જે એક આપણને ઉદાહરણ યાદ છે, માર્ગમાં એક હતી, એનો જીવ જવાનો હતો, પોતાના સ્વતઃના જારીજીમાંથી જલ પધરાવ્યું. પ્રસંગ આપ લોકોને સારી રીતે ખ્યાલ છે. ત્યારે હ્યુમેનિટીનું કાર્ય કરવાનું હતું, ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ ઓલરેડી કરેલું હતું. હવે થયું એ છે, અમુક મંદિરો કરે છે, અમુક મંદિરો કરે છે, પરંતુ પબ્લિકલી જ્યારે દાન દેવાઈ રહ્યું હોય ને ત્યારે એનો પ્રચારણ કરવાની જરૂર નથી. આપણે ત્યાં ધ્યાન છે ને, દાન ગુપ્ત સ્વરૂપે થાય છે. આપણે ત્યાં દાન ખૂબ ગુપ્ત સ્વરૂપે થાય છે. દાન ગુપ્ત હોય તો સારું. અને એ દાનની પ્રેરણા દ્રવ્યની શુદ્ધિ માટે થવી જોઈએ. ઘણા લોકોને શું લાગે, દાન છે ને કોઈના પાસે સરપ્લસ હોય ને તો દાન કરે છે. સરપ્લસ થી દાન નથી થતું, અપિતુ પોતાના દ્રવ્યની શુદ્ધિ માટે પણ દાન થાય છે. હવે દાન કોઈને પણ ન કરાય. દાન કરવા માટે પણ એ સામેવાળા વસ્તુની, સામેવાળા વ્યક્તિની પાત્રતા પણ જોવી પડે. We need to understand the characteristic, we need to understand the qualitative aspect of the opposite person as well. અને દાન અવશ્ય કરવું જોઈએ. અને એ દાન કરીને ન્યૂઝપેપરમાં આર્ટિકલ ન મુકાય કે આટલા આનું દાન કર્યું હતું. દાન ગુપ્ત વિષય છે. એ અમુક કેટેગરીના લોકોને એ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે તાકી એ લોકો આ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે જોઈને. પરંતુ હવે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થવાના બદલે, ઇમિટેશન થવાના બદલે એની ખાલી ચર્ચા થાય છે. ખરેખર એક વસ્તુ કહું, હમણાંની જે પરિસ્થિતિ છે, એટલીસ્ટ ભારતમાં, ભારતના જેટલા મંદિરો છે
એના પર ગવર્મેન્ટ કોઈ પણ એક્શન લે એના પહેલા ભારતના મંદિરોએ જ લોક કલ્યાણ માટે પોતાનું દ્રવ્ય વાપરી લેવું જોઈએ. નહીતર સ્થિતિ એવી આવશે, મંદિરના એન્ટિક્સને ઓક્શન કરવામાં આવશે અને જે અનધિકારી હશે એને આ વસ્તુ મળી જશે અને એનો વિક્રય આગળ થવા લાગશે. આનો સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ આપણે પાછળથી જોઈએ ને તો આ છે. એટલે દાન કેવલ મનુષ્યો માટે નથી, જેના પાસે આર્થિક સંપત્તિ છે એને દાન કરવું જોઈએ. દાન કરવા માટેની ખાલી નિયત હોવી જોઈએ. એનો પબ્લિક પ્રચાર પ્રસાર ન થાય ચાલશે, પરંતુ દાન અવશ્ય થવું જોઈએ. આ મારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે આ વસ્તુ માટે. આપ લોકોને જે પ્રશ્ન છે એ આપ લોકો પૂછી શકો છો. I hope Kandilbhai I'm on time. Yeah, it's 8:52. I'm pretty much on time for 5-10 minutes. અચ્છા, ઘણા લોકો બિંદુ સૃષ્ટિ નાચ સૃષ્ટિ માટે કે છે. મેં આચાર્ય બાલકના શ્રીમુખમાંથી શ્રવણ કર્યું હતું. એનો પ્રોપર ઉલ્લેખ કોઈ સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંથી તો પ્રાપ્ત થતો નથી, પરંતુ શ્રવણ કરવામાં આવ્યું છે કે બે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે, એક છે બિંદુ સૃષ્ટિ અને એક છે નાચ સૃષ્ટિ. બિંદુ જે અહીંયા બિંદુ કેન્દ્ર હોય ત્યાંથી એક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે, અને બીજી નાદ સૃષ્ટિ ભગવાનના નાદમાંથી જે પ્રગટ થયેલી છે એ. તો બિંદુ સૃષ્ટિમાં આવે છે વલ્લભકુલના આચાર્યો અને નાદ સૃષ્ટિમાં આવે છે વૈષ્ણવો. એવી રીતે આખો આનો કોન્સેપ્ટ છે. હવે હું મારું માઇક કાઢી રહ્યો છું, તો આપ લોકોને જે ડિરેક્ટ સાઉન્ડથી પણ કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો આપ લોકો મને પૂછી શકો છો. થોડો આપ લોકોને સાઉન્ડ થોડો ઓછો આવશે બીકોઝ માઇક હતું તો એના કારણે આપ લોકોને થોડો વધારે આવે. દામોદરદાસ સરસાનીજીની વાર્તા આપ લોકોને આગળના સત્રમાં આવશે ત્યારે યહ માર્ગ તેરે લીએ પ્રગટ કિયો હે એના માટે આપણે વિચાર કરી લેશું. એક જ મિનિટ.